Hello friends, welcome you all in After Science Chemistry lecture series. In previous lecture, we have started the topic cement. What do you mean by cement? What are the types? What are the reactions? That part we have covered in previous lecture. Now we will discuss about functions of each constituents which are present in the cement. ते सिमेंट में काय काय प्रेझेंट आहे त्याचं फंक्शन काय आहे त्याविषयी माहिती आपण घेणार आहोत आजच्या लेक्चर मध्ये. Function of constituents of cement. What are the sorry? What are the constituents of cement? That is lime, silica, alumina, iron oxide, and gypsum. So about each and every constituents which are present in cement, we will discuss about that. First, that is lime. Lime is present in cement, which is having formula calcium oxide. Abbreviation used is C, that we have discussed in previous lecture. So what is the function of lime which are present in the cement? Generally, whatever the cement is present, about 2-3 portion, 2/3 portion in the cement is due to lime. म्हणजे बघा 2/3 पोर्शन म्हणजे 60 to 67% पर्यंत काय असतं तुमच्या सिमेंट मध्ये लाईम असते. 2/3 पोर्शन काय असतोय लाईम असतो. अबाउट 2/3 पोर्शन ऑफ लाईम cement is due to lime. Due to presence of lime, the setting time of cement is increases. Setting time of cement is increased due to presence of lime. It gives early strength to the cement. समजते लाईम किती असतोय 2/3 पोर्शन. About 2/3 portion of lime is present in cement. High percentage of lime increases the setting time of cement. सेटिंग साठी तो टाइम लागतोय सिमेंटला. त्या सेटिंग टाइम जो आहे तो वाढवतोय तुमचा लाईम. परंतु जर सिमेंट मध्ये तुम्ही जास्त प्रमाणात लाईम असेल, एक्स्ट्रा खूप जास्त प्रमाणात लाईम सिमेंट मध्ये असेल, ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ high percentage of lime, due to presence of high percentage, due to presence of percentage of lime. What happens if the lime is present in excess? If lime is present in excess, it makes cement unsound. जर सिमेंट मध्ये लाईमचं प्रमाण जास्त असेल, इट मेक्स सिमेंट अनसाउंड. अनसाउंड म्हणजे काय, ज्यावेळी सिमेंटची रिएक्शन होते वॉटर सोबत, म्हणजेच काय हायड्रेशन रिएक्शन होते, बरोबर. तर हायड्रेशन रिएक्शनच्या नंतर काय होतं, सिमेंटचा थोडासा व्हॉल्यूम चेंज होतो. व्हॉल्यूम चेंजेस स्लाइटली. जर स्लाइटली व्हॉल्यूम चेंज झाला तर चांगले गरजेचं आहे. म्हणजे when we add a water, a slight volume change occurs when the cement react with the water. That means after hydration reaction, cement will change their volume to small extent. The cement is sound. But if the lime is present in large extent, then due to that lime, that volume change to large extent. समजते. काय सांगितलं मी, if the लाईम ऍड केल्यानंतर ज्यावेळेस सॉरी वॉटर ऍड केल्यानंतर ज्यावेळेस वॉटरची रिएक्शन तुमच्या लाईम सोबत होते, म्हणजेच हायड्रोलिसिस नंतर हायड्रेशन रिएक्शन होते, त्यानंतर तुमचा काय होतो व्हॉल्यूम चेंज होतोय. तो व्हॉल्यूम चेंज जर कमी प्रमाणात झाला तर तो ठीक आहे, रिक्वायर्ड essential that small volume change.
If that small volume change takes place, then that time cement is called as a sound cement. Kadi, if small volume change, if small volume change occurs, then that time that cement is called as a sound cement. परंतु जर तिथे लार्ज व्हॉल्यूम चेंज झाला, लार्ज व्हॉल्यूम चेंज झाला, तर त्या सिमेंट झाला होता आपण अनसाउंड. अनसाउंड झालं म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात झाला, बऱ्याचदा काय होतं बल्की पोर्शन किंवा जी स्ट्रेंथ असते जी आपल्याला पाहिजे ती स्ट्रेंथ मिळत नाही ड्यू टू दॅट अनसाउंड नेचर. खूप व्हॉल्यूम चेंज झाला म्हणजे असं म्हणा की काहीतरी फुगवा बल्की पोर्शन झालं, फुगलं किंवा आपल्याला पापूस राईन वाढीत म्हणतो आपण, स्वेलिंग येते. त्यामुळे काय होतं, जी काही तुम्हाला स्ट्रेंथ मिळायला पाहिजे ती स्ट्रेंथ मिळत नाही ड्यू टू दॅट हाय प्रपोर्शन ऑफ लाईन. दॅट टाइम द सिमेंट इज कॉल्ड एज अ अनसाउंड. सेकंड काय आहे फंक्शन, सेकंड कॉन्स्टिट्युएंट्स काय, दॅट इज सिलिका. सिलिका टाकलं काय होतं बघा, when silica is present, सिलिका म्हणजे काय, SiO2, एब्रिव्हिएशन काय आहे, यस. सिलिका, when silica is present in cement, it gives strength to the cement by forming gel. By forming a gel, it gives strength to the cement. Due to presence of silica, the setting time of cement is increased. Due to presence of cement, due to presence of silica, the setting time of cement is increased. That means it increases it increases setting time. If the percentage of silica is increased, then what happens? High percentage of silica increases the strength of cement. जेवढं पर्सेंटेज वाढणार सिलिकाचं तेवढी स्ट्रेंथ तुमची वाढते. हाय पर्सेंट ऑफ सिलिका इन्क्रीजेस द स्ट्रेंथ ऑफ सिमेंट. आपण लाईन मध्ये बघितलं तर लाईनचं पर्सेंट वाढलं स्ट्रेंथ कमी होते काही प्रमाणात, कारण सिमेंट काय होते, अनसाउंड होते, लार्ज व्हॉल्यूम चेंज ऑकर होतं. इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ इफ हाय पर्सेंटेज ऑफ lime is present, but that condition is not occurring in case of silica. When cement mixed with the silica, it forms a gel like structure which increases the setting time of cement, and if the amount of silica is more, then strength of cement is increases. Next काय आपलं फंक्शन कसं बघायचं आपल्याला, नेक्स्ट कॉन्स्टिट्युएंट्स इज ॲल्युमिना. ॲल्युमिना म्हणजे काय, ॲल्युमिनियम ऑक्साइड. ॲल्युमिना means aluminum oxide. That aluminum oxide, it will reduce the strength of cement. It will reduce the strength of cement. त्यामुळे it should not be excess. Should not be. तुमच्या ॲल्युमिना जो आहे तुमच्या सिमेंट मध्ये असतो, तो काय करतोय, तुमच्या सिमेंटची स्ट्रेंथ जी आहे ती काय करतोय विद्यार्थी मित्रांनो, रिड्यूस करतोय. इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सिमेंट, देअरफॉर इट शुड नॉट बी एक्सेस. तो एक्सेस नाही पाहिजे. त्यामुळे ॲल्युमिना कसं पाहिजे, कमी पाहिजे. ड्यू टू दॅट ॲल्युमिना इट लोअर क्लिंकरिंग टेम्परेचर. क्लिंकरिंग म्हणजे काय, when such cement is formed, rock like structure is formed in the cement at high temperature, that is called as a clinker formation. सिमेंट मध्ये असं रॉक लाईक स्ट्रक्चर तुम्हाला दिसतं काही वेळेस,
दॅट इज क्लिंकर फॉर्मेशन. आणि ॲल्युमिना आपण ऍड केलं, जी क्लिंकर फॉर्मेशनची जी काय प्रोसेस होते, त्या क्लिंकरिंग फॉर्मेशनची जी काय प्रोसेस आहे त्याचं टेम्परेचर काय करतो, तो लो करतोय. इट लोअर द क्लिंकरिंग टेम्परेचर and due to presence of alumina a quick setting of cement will occur. Due to presence of alumina quick setting of cement will occur. ठीक आहे. काय काय आहे, ॲल्युमिना कसा पाहिजे, ॲल्युमिना पाहिजे कमी, कारण जर जास्त असेल तर तुमची स्ट्रेंथ काय होते, कमी होते. इट रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ सिमेंट, सो इट शुड बी प्रेझेंट इन स्मॉल पर्सेंटेज. It lowers the clinkering temperature and it gives a quick setting of cement. It imparts quick setting of cement. That are the function of alumina. पुढचा काय घटक आहे, कोणता आपला आयर्न ऑक्साइड, म्हणजे काय Fe2O3 आयर्न ऑक्साइड. हे आयर्न ऑक्साइडचं काम काय आहे, स्ट्रेंथ देतोय, काही प्रमाणात हार्डनेस पण इम्प्रूव्ह करतोय. आणि सगळ्यात महत्वाचं काम जे आहे आयर्न ऑक्साइडचं, ते तुम्हाला एकदा मी प्रश्न विचारू शकतो, ते म्हणजे व्हॉट इज द मेन रोल ऑफ आयर्न, दॅट इज इट गिव्स कलर. तो ग्रीन कलर दिसतो सिमेंटचा, दॅट कलर इज ड्यू टू आयर्न ऑक्साइड. दॅट कलर ऑफ सिमेंट इज ड्यू टू आयर्न ऑक्साइड. इट गिव्स कलर टू द सिमेंट. मेन फंक्शन आहे कलर देण्याचं काम करतोय तुमचा आयर्न ऑक्साइड. इट गिव्स कलर टू द सिमेंट. पुढचा आहे घटक जिप्सम. जिप्समचा फॉर्म्युला काय, बऱ्याचदा एक्झाम मध्ये प्रश्न विचारला आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ जिप्सम. जिप्समचा फॉर्म्युला काय, CaSO4 twice H2O. That is the formula of gypsum. Gypsum is a naturally occurring substance or mineral compound whose formula is calcium sulfate in hydrated form. Water is present along with water, so we call it as the hydrated form. ठीक आहे, याला म्हणतो आपण जिप्सम. मग जिप्सम आपण काय टाकतोय, तर रोल काय आहे, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ जिप्सम. तर तो काय करतोय, तुमचा सेटिंग टाइम बऱ्याचदा वाढवण्यासाठी तुमचा मदत करतोय. इट इम्प्रूव्ह द सेटिंग टाइम ऑफ सिमेंट. बघा कसं होतं, एक रिएक्शन बघूया, मग तुम्हाला समजून सांगतो. ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट ज्यावेळेस तुमचा वॉटर सोबत रिॲक्ट करतोय, व्हेन इट रिॲक्ट विथ वॉटर, दॅट मीन्स इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट. आता कोणती रिएक्शन झाली, तर ब्रेकिंग झाली, ऍडिशन झालंय, ऍडिशन झालेले, म्हणजे कोणती रिएक्शन झाली, तर हायड्रेशन ऑफ सिमेंट. आता हा जो काय प्रोडक्ट फॉर्म झाला आहे या रिएक्शन मध्ये, म्हणजे आफ्टर हायड्रेशन ऑफ ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट, व्हॉट एव्हर द प्रोडक्ट इज फॉर्म, दॅट प्रोडक्ट इज हॅव्हिंग क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर. त्याला काय आहे, क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर आहे. आणि हे क्रिस्टलाइज स्ट्रक्चर फॉर्मेशन झाल्यामुळे काय होतंय, ही रिएक्शन लवकर होते. आणि ही रिएक्शन लवकर झाल्यामुळे ड्यू टू रिएक्शन ऑफ water with a tricalcium aluminate, which reaction, hydration reaction, which involved due to large amount of which involve large amount of heat, that reaction is exothermic. ही जी काही रिएक्शन आहे ही कशी आहे विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झोथर्मिक रिएक्शन आहे. आणि ह्या रिएक्शन मध्ये जो तुमचा क्रिस्टल फॉर्मेशन झालाय, या क्रिस्टल फॉर्मेशन झाल्यामुळे तुमची जी काही फर्दर प्रोसेस व्हायला पाहिजे होती सिमेंट सोबत, दॅट फर्दर प्रोसेस इज स्टॉप. बिकॉज व्हाय दॅट प्रोसेस इज स्टॉप, ही जी काही रिएक्शन झाली यातून तुमचं क्रिस्टल फॉर्मेशन झाले, या क्रिस्टल फॉर्मेशन मुळे तुमची फर्दर प्रोसेस स्टॉप होते. कारण त्या सिमेंटच्या वर हे जे क्रिस्टल फॉर्मेशन झाले, दॅट क्रिस्टल हे जे काही तुमचं क्रिस्टल फॉर्मेशन झालेलं इथे, ड्यू टू विच रिएक्शन, ड्यू टू दिस रिएक्शन, हे जे क्रिस्टल फॉर्मेशन झाले, दॅट क्रिस्टल विल ऍक्ट एज अ बॅरियर ओव्हर द सरफेस ऑफ सिमेंट.
सिमेंटच्या सरफेसवर ते काय करते, बॅरियर म्हणून काम करते. इट विल ऍक्ट ॲज अ बॅरियर अँड प्रिव्हेंट द फर्दर रिॲक्शन. फर्दर रिॲक्शन काय करते, प्रिव्हेंट करते. मग ही जी रिॲक्शन झालेली आहे, या रिॲक्शन मध्ये जो काही क्रिस्टल फॉर्मेशन झालेला आहे, या क्रिस्टल फॉर्मेशनमुळे तुमची फर्दर रिॲक्शन होणारच नाही, कारण हा जो क्रिस्टल फॉर्मेशन झाला आहे, दॅट क्रिस्टल विल ऍक्ट ॲज अ बॅरियर अँड प्रिव्हेंट द फर्दर रिॲक्शन. मग ही रिॲक्शन आपल्याला झाल्यामुळे जे काही बॅरियर फॉर्म झालं, त्यामुळे फर्दर रिॲक्शन होत नाही. मग असं व्हायला नको म्हणून आपण काय करतोय, हे जे काय तुमचं ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट आहे, तर तुम्ही काय ऍड करताय, जिप्सम ऍड करताय. We will add gypsum in that. Gypsum तो फॉर्मूला काय आहे, when we add a gypsum in that, whatever the product is formed, that product is okay. That product form is calcium सल्फोअल्युमिनेट. म्हणजे कॅल्शियम पण आहे, सल्फेट पण आहे आणि ॲल्युमिनियम पण आहे. त्याला म्हणतो आपण कॅल्शियम सल्फो ॲल्युमिनेट. That product is formed when we add gypsum. That product is formed, and due to this formation of calcium sulfoaluminate product, हा जो काही प्रोडक्ट फॉर्म झाला आहे कॅल्शियम सल्फोअल्युमिनेट, या कॅल्शियम सल्फोअल्युमिनेट प्रोडक्ट मुळे तुमचं जे काही क्विक हायड्रेशन होतं, जी रिॲक्शन आहे, जी हायड्रेशन रिॲक्शन जी क्विकली फॉर्म झाली होती, दॅट क्विक हायड्रेशन रिॲक्शन इज डिले. इथे काय होतं, प्रोसेस काय होते, डिले होते. दॅट मीन्स this reaction is low, reaction rate is lower. जी रिएक्शन फॉर्मेशन झाली, रिएक्शनचा रेट काय होतोय, लो होतोय. दिस रिएक्शन प्रिव्हेंट हायड्रेशन ऑफ ट्रायकॅल्शियम ॲल्युमिनेट ड्यू टू ऍडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम. जिप्सम ऍड केल्यामुळे काय आलंय, तुम्हाला दुसरा प्रोडक्ट मिळाला. कुठला, कॅल्शियम सल्फो ॲल्युमिनेट प्रोडक्ट मिळाला. त्याच्यामुळे ही जी काय हायड्रेशन रिॲक्शन व्हायला पाहिजे, जी रिॲक्शन झाली तुमची हायड्रेशन रिॲक्शन, विद्यार्थी मित्रांनो, जी फास्ट होते आणि त्याच्यामुळे तुमची फर्दर प्रोसेस स्टॉप होते. ही रिॲक्शन स्टॉप झाल्यामुळे तुमचं हायड्रेशन लवकर होत नाही, हायड्रेशनमुळे तुमचं क्रिस्टल फॉर्मेशन लवकर होत नाही, आणि त्यामुळे तुमची प्रॉपर रिॲक्शन तुमची जी सिमेंटची व्हायला पाहिजे ती होते, कारण हा कॅल्शियम सल्फोअल्युमिनेट प्रोडक्ट फॉर्म झाला. समजते, शॉर्टली सांगतो, बघून घ्या. ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट ज्यावेळेस तुमचा वॉटर सोबत रिॲक्ट करतोय, हायड्रेशन रिॲक्शन होते आणि क्रिस्टल फॉर्मेशन होते. आणि या क्रिस्टल फॉर्मेशन झाल्यामुळे काय होतंय, तुमची फर्दर प्रोसेस होत नाही. तर हा क्रिस्टल काय करतोय, एक अडथळा किंवा बॅरियर म्हणून काम करतोय. त्याच्यामुळे तुमची फर्दर रिॲक्शन होत नाही. ही रिॲक्शन खूप फास्ट होते. ही रिॲक्शन फास्ट झाल्यामुळे, बॅरियर फॉर्म झाल्यामुळे फर्दर प्रोसेस तुमची काय होते, स्टॉप होते. ती रिॲक्शन स्लो करण्यासाठी आपण काय करतोय, ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट मध्ये जिप्सम आपण स्मॉल अमाउंट मध्ये ऍड करतोय. त्याच्यामुळे कॅल्शियम सल्फोअल्युमिनेट फॉर्म होतंय, आणि ज्यामुळे ही जी काही हायड्रेशन रिॲक्शन जी आहे ती थोडीशी डिले होते, आणि तुमच्या सिमेंटची जी काही फर्दर रिॲक्शन असते ती प्रॉपरली होते. म्हणून आपण स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम ऍड करतोय इन केस ऑफ ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनेट. दॅट इज फंक्शन ऑफ जिप्सम. हे फंक्शन आहे जिप्समचं. विद्यार्थी मित्रांनो, एक्झाम मध्ये बऱ्याचदा विचारलेलं आहे, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ जिप्सम, दॅट इज CaSO4 twice H2O. हा फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आहे. याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचारला जातो. आणि ही जी काही रिॲक्शन आपण बघितली, कॅल्शियम सल्फोअल्युमिनेटची रिॲक्शन आपण जी बघितली, दिस रिॲक्शन प्रिव्हेंट हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिना इन द सिमेंट. ही रिॲक्शन काय करते, हे जे काय ॲल्युमिना आहे तुमच्या सिमेंटमध्ये,
तर त्याचे काय हाय कॉन्सन्ट्रेशन आहे. दॅट हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिना in cement is a retarded. This reaction prevent high concentration of alumina. This reaction prevent high concentration of alumina in the cement. आणि तुम्ही बघितले, तुम्ही शिकलात ॲल्युमिनामुळे काय होतं. ॲल्युमिनामुळे काय होतं, तुमची सिमेंटची स्ट्रेंथ कमी होते आणि सिमेंट काय होतं, क्विकली सेटल होतं. कशामुळे होतंय, थोडक्यात काय, ही जी तुमची रिएक्शन झाली त्यात जे ॲल्युमिना होतं त्याच्यामुळे काय होतं, क्विक सेटिंग झालं आणि क्रिस्टल फॉर्मेशन लवकर झालं. पण ज्यावेळेस तुम्ही जिप्सम ऍड करता, तो काय करतोय, हे ॲल्युमिनाचं काही हाय प्रपोर्शन आहे, हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲल्युमिना इज प्रिव्हेंटेड, and because of that prevention of high calcium of alumina, because of prevention of high concentration of alumina, जे ॲल्युमिनाचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झाल्यामुळे काय होतंय, जे क्विक सेटिंग व्हायला पाहिजे होतं ते होणार नाही आणि मग आपण सिमेंटची प्रॉपर रिएक्शन होईल आणि तुम्हाला सिमेंटला प्रॉपर स्ट्रेंथ मिळणार आहे. म्हणून तुम्ही ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिनियम मध्ये काय टाकलं, इन ट्राय कॅल्शियम ॲल्युमिना वी आर ऍडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम. याच्यावरती तुम्हाला प्रश्न विचाराल. विद्यार्थी मित्रांनो, ज्यावेळेस पॅटर्न डिस्क्रिप्टिव्ह टाईप होता, म्हणजे तुम्हाला प्रश्न लॉंग आन्सर लिहायचे होते, त्यावेळेस हा प्रश्न बऱ्याचदा एकदम विचारला आहे, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ सिमेंट. आता तुमचा पॅटर्न कसा आहे, एमसीक्यू पॅटर्न आहे. मग याच्यावर प्रश्न काय विचारू शकतो, व्हॉट इज द रिएक्शन ऑफ सिमेंट, व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ लाईम. लाईम मध्ये काय होतं, कॅल्शियम सल्फर एलिमेंट फॉर्मेशन झाल्यामुळे जे काय हायड्रेशन रिएक्शन होती जी क्विक व्हायची ती काय होती, डिले होईल. आणि दुसरा प्रश्न काय विचारतो, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ जिप्सम. त्यातला जास्त प्रमाण काय विचारू शकतो, व्हॉट इज द फॉर्म्युला ऑफ जिप्सम. हा प्रश्न एक्झाम मध्ये तुम्हाला विचारला जाऊ शकतो. ठीक आहे. आता आपण जे सिमेंट वापरतोय विद्यार्थी मित्रांनो, सिमेंट आपण दोन टाईप वापरतो, आयदर इन द फॉर्म ऑफ मोर्टार और इन द फॉर्म ऑफ कॉन्क्रीट. आता मोर्टार आणि कॉन्क्रीट मध्ये फरक काय, ज्यावेळेस आपल्या सिमेंट मध्ये आपण काय करतोय, सिमेंट प्लस सॅन्ड प्लस वॉटर, तिघांचं ज्यावेळेस मिक्सचर आपल्याला मिळतंय दॅट इज मोर्टार. आपण बघा भिंतीवरती जे बाहेर साईडला भिंत असेल तर आपण मिक्स करतो बऱ्याचदा, दॅट इज मोर्टार. म्हणजे काय असतं, त्यात सिमेंट असतं, सॅन्ड असते, म्हणजे माती जी वाळू म्हणतो आपण त्याला, बारीक बारीक कण असतात. सिमेंट प्लस सॅन्ड प्लस वॉटर या तिघांचं मिक्सचर बसून काय मिळतं आपल्याला, मोर्टार मिळते. सो मोर्टार इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग सिमेंट सॅन्ड प्लस वॉटर. सिमेंट सॅन्ड आणि वॉटर तिघं मिक्स करून काय मिळालं आपल्याला, मोर्टार मिळते. ठीक आहे. आता कॉन्क्रीट म्हणजे काय, कॉन्क्रीट कसं मिळतंय, इट इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग सिमेंट sand, gravel plus broken bricks plus water, then it will form concrete. फरक समजतोय, इथं सिमेंट आणि सॅन्ड होते फक्त, इथं सिमेंट आणि वॉटर होतं. इथं सिमेंट सॅन्ड वॉटर प्लस ग्रॅव्हेल प्लस ब्रोकन ब्रिक्स सगळं आपण मिक्स केलेले, त्यात काय मिळालं आपला, कॉन्क्रीट मिळाले, which is obtained by cement, sand, gravel and broken bricks. सगळं मिक्स करून काय मिळालं आपल्याला, कॉन्क्रीट मिळाले. ठीक आहे. समजतंय फरक काय, मोर्टार आणि कॉन्क्रीट मधला फरक काय. सिमेंट, वाळू आणि पाणी तिघांचं मिश्रण म्हणजे मोर्टार. सिमेंट, वाळू, दगडगोटे, तुटलेला विटा आणि पाणी यांचं मिश्रण म्हणजे काय, कॉन्क्रीट. ठीक आहे. मोर्टार आणि कॉन्क्रीट दोघांमध्ये फरक समजलाय. आता आपण बघूया पुढच्या टाईपकडे, दॅट इज टाईप ऑफ सिमेंट. सिमेंटचे टाईप कोणते कोणते, पहिला आहे पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट. फर्स्ट टाईप पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट. पोर्टलँड
पोझोलॅनिक सिमेंट कशापासून मिळते? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम पोर्टलँड पोझोलॅनिक क्लिंकर प्लस पोर्टलँड सिमेंट प्लस जिप्सम तिघांपासून काय मिळतं तुम्हाला? पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट. कशाचं मिळालंय? पोर्टलँड पोझोलॅनिक क्लिंकर, पोर्टलँड सिमेंट आणि जिप्सम या तिघांच्या ऍडिशन मध्ये काय मिळालं तुम्हाला? पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट मला मिळते. हे आपण कुठे यूज करतोय? त्याची प्रॉपर्टी काय? दॅट सिमेंट इज हायली रेजिस्टंट टू केमिकल. This cement is highly resistant to chemical आणि कुठे वापरतोय? Generally it is used for underwater construction. म्हणजे कुठे? अंडरवॉटर कन्स्ट्रक्शन मध्ये वापरतो आपल्याला. म्हणजे कुठे आपण? ब्रिज, डॅम, ब्रिजेस, डॅम्स कन्स्ट्रक्शन करण्यासाठी आपण वापरतोय पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट इज यूज मोस्टली यूज फॉर अंडरवॉटर कन्स्ट्रक्शन दॅट ब्रिज अँड डॅम्स. कशातून म्हणलंय? पोर्टलँड पोझोलॅनिक क्लिंकर, पोर्टलँड सिमेंट आणि जिप्सम हे तिघं मिक्स करून आपल्याला मिळालंय पोर्टलँड पोझोलॅनिक सिमेंट which is highly resistant to chemical and mostly used for underwater construction. ठीक है. सेकंड कोणता टाइप आपला? रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट. सेकंड इज रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट. आता हे जे आहे रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट, इट कंटेन large proportion of tricalcium. It contains large proportion of tricalcium silicate. Rapid hardening cement. Just a second. Rapid hardening cement. It contains large proportion of tricalcium silicate, due to which it gains high strength. It contains large proportion of tricalcium silicate, due to which the cement gain high strength, but at early stage. अर्ली स्टेजला आपण रिएक्शन बघितली होती जिप्समची, ट्रायकॅल्शियम एलिमेंटची, बरोबर ना? इथं काय ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट आपण वापरलेला आहे. रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट में काय होतंय? हाई स्ट्रेंथ मिळते, पण कधी मिळते? अर्ली स्टेजला मिळते. इट यूज हाई स्ट्रेंथ ॲट अर्ली स्टेज than ordinary Portland cement. Then ordinary Portland cement. समजते? हे जे आहे रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट आहे, इट गिव्स हाय स्ट्रेंथ बट ॲट अर्ली स्टेज दॅन ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट. मग इकडे वापरतो आपण, तुम्हाला लवकर मिळते स्ट्रेंथ. साधारण सिमेंट आपण वापरते त्यात ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट पेक्षाही लवकर तुम्हाला स्ट्रेंथ मिळते या सिमेंट मध्ये, म्हणून म्हणतो आपण रॅपिड
हार्डनिंग प्रोसेस जी आहे ती रॅपिडली होते, म्हणून रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट. मग आपण हे कुठे वापरतो? रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट कुठे वापरतोय? वेअर वी यूज दॅट रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट, तिथे आपल्याला लवकर स्ट्रेंथ पाहिजे. म्हणजे बघा कुठे? रोड कन्स्ट्रक्शनसाठी. रोड कन्स्ट्रक्शन आपण जेव्हा करतो, सिमेंटचे आपण रोड बांधतोय, तिथे आपण वापरतोय रॅपिड हार्डनिंग सिमेंट. नंतर आपण बीम कन्स्ट्रक्शन करतोय, तिथे आपल्याला स्ट्रेंथ लवकर मिळालं पाहिजे. बीम असेल किंवा तुमचा कॉलम असेल, बरोबर, जे तुम्हाला काय पाहिजे? हाय स्ट्रेंथ पाहिजे, पण अर्ली स्टेजला स्ट्रेंथ मिळाली पाहिजे. ज्या तुम्हाला अर्ली स्टेजला स्ट्रेंथ पाहिजे, दॅट टाइम we are using rapid hardening cement. That means for road construction, for beam construction, for column, we are using rapid hardening cement. Third type आपला आहे low heat cement. लो हीट सिमेंट. लो हीट म्हणजे काय? एक्झॉम्बिक रिएक्शन होत नाही. आता याची लो हीट सिमेंट आहे, तर काय असतं? बाय इन्क्रीजिंग द पर्सेंटेज ऑफ dicalcium silicate and increasing the by increasing percentage of dicalcium silicate and decreasing the percentage of tricalcium silicate and tricalcium aluminate. यांचं पर्सेंटेज काय करतं? आपला डिक्रीज करायचे. बाय इन्क्रीजिंग द पर्सेंटेज ऑफ dicalcium silicate and by decreasing the percentage of tricalcium silicate and tricalcium aluminate, we get the low heat cement. In this cement, setting and hardening is slower than ordinary Portland cement. होतंय? काय केलं आपण? डायकॅल्शियम सिलिकेटचं प्रमाण वाढवलं, ट्रायकॅल्शियम सिलिकेट आणि ट्रायकॅल्शियम अल्युमिनेटचं प्रमाण कमी केलं. दॅट मीन्स बाय इन्क्रीजिंग dicalcium silicate and by decreasing tricalcium silicate and tricalcium aluminate, we form the low heat cement, which is settle. That means hardening and setting is slower than ordinary Portland cement. या सिमेंटची हार्डनिंग अँड सेटिंग प्रोसेस जी आहे ती ऑर्डिनरी पोर्टलँड सिमेंट पेक्षा स्लो आहे. आता आपण कुठे वापरतोय? वेअर वी यूज इट इज यूज इन कंस्ट्रक्शन, like dams, marine work, underwater construction, marine retaining wall. थोडक्यात काय? मरीन रिटेनिंग वॉल्स. थोडक्यात काय? इथं लार्ज कन्स्ट्रक्शन आहे, जिथं मास जास्त आहे, आपल्याला सिमेंट असं प्रमाण वापरतोय, तिथे आपण लो हीट सिमेंट वापरून आपलं काम करू शकतो. डॅम आहे, त्याची खूप थिकनेस मोठा असतो, डॅमचा एरिया जास्त आहे, तिथे आपण सिमेंटचा यूज करतो. किंवा जे बघतो आपण समुद्रकिनारी असतं, जे पावसाचं पाणी रस्त्यावरती येऊ नये म्हणून आपण जे काही वॉल तयार करतोय, ते पाणी थांबवण्यासाठी मरीन रिटेनिंग वॉल जे असते, तिथे आपण व्हॉल्यूम थिकनेस जास्त प्रमाण असतो, मास जास्त आहे, मास इज लार्ज, तिथे मास लार्ज असेल म्हणजे थिकनेस जास्त असेल, अशा ठिकाणी आपण वापरतोय लो हीट सिमेंट आपण वापरतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट कुठला आपला? नेक्स्ट आपला आहे कुठलं आहे? सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. सल्फेट रेजिस्टंट. सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट.
रेजिस्टंट अपोज करतोय. आता सिमेंट कशावर म्हणलं जातं? इट इज फॉर्म फ्रॉम ट्राय कॅल्शियम अल्युमिनेट प्लस टेट्रा कॅल्शियम अल्युमिनोफ्लोरेट. हे दोघं मिक्स करून आपल्याला काय मिळते? सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. ट्राय कॅल्शियम अल्युमिनेट and tetracalcium aluminofluorate. Tricalcium aluminate and tetracalcium aluminofluorate याच्या पासून काय मिळतं तुम्हाला? सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट तुम्हाला मिळते. आता हे सिमेंट आपण कुठे वापरतोय? जिथे तुमच्या सिमेंटचा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतोय. डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट येतोय कशासोबत? सॉइल सोबत. तिथे आपण हे सिमेंट वापरतोय कारण सल्फर जास्त सल्फरमुळे काय होतं? तुमच्या सिमेंटची स्ट्रेंथ कमी होते. मग जिथे सल्फर जास्त असण्याची शक्यता असते म्हणजे सॉइल मध्ये, त्या सल्फरला रेजिस्ट करण्यासाठी सल्फेट जे असेल त्या सल्फेटला रेजिस्ट करण्यासाठी, अपोज करण्यासाठी आपण सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट वापरतोय. म्हणजे जिथं आपलं सॉइलशी डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट आहे. म्हणजे थोडक्यात कसं तुमचं फाउंडेशन वर्क असेल, किंवा जिथे तुमचं अंडरग्राउंड कन्स्ट्रक्शन आहे, तिथे आपण यूज करतोय सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. ठीक आहे. ज्या सिमेंटचा सॉइलशी कॉन्टॅक्ट येतोय त्या ठिकाणी आपण वापरतो मोस्टली सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. तर काय असं? ट्रायकॅल्शियम अल्युमिनेट, टेट्राकॅल्शियम अल्युमिनोफ्लोरेट या दोघांचं मिक्सचर असतं सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट मध्ये. मी अजून कुठे वापरतो आपण? आपले सिवेज टँक असतील, त्या अंडर वॉटर असतात. परत तुमचे वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट आहे, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट जे आहे बरोबर, ते तुम्ही वापरताय सल्फेट रेजिस्टंट प्लांट. सिवेज टँक असतील जे अंडरग्राउंड आहे किंवा वॉटर ट्रीटमेंटचे काही प्लांट असतील, तर वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये तुम्ही बघितलं की तुम्हाला सॉइलशी कॉन्टॅक्ट येऊ शकतो. त्यामुळे आपण इथे मोस्टली सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट आपण इथे यूज करतोय. सिवेज टँक, वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, देयर बी यूज सल्फेट रेजिस्टंट सिमेंट. नेक्स्ट टाइप कुठला आपला? नेक्स्ट टाइप कुठला बघा? व्हाईट सिमेंट. व्हाईट सिमेंट बऱ्याचदा तुम्ही नाव ऐकलं असेल. व्हाईट सिमेंट म्हणजे व्हाईट कलर असतो. कारण काय? त्यात काय नसतं? आयर्न ऑक्साईड अपसेंट. तुम्हाला शिकवलंय मी. आयर्न ऑक्साईड काय मिळतो तुम्हाला? कलर मिळतोय सिमेंटला. जो काही ग्रीन कलर असतो सिमेंटला, दॅट ग्रीन कलर इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ आयर्न ऑक्साईड. आणि तिथे आयर्न ऑक्साईड अपसेंट असतं, त्यामुळे सिमेंटचा कलर कुठला असतो? व्हाईट सिमेंट, व्हाईट कलर असतो. जनरली आपल्या घरामध्ये काही डेकोरेटिव्ह वर्क असतं किंवा जे इंटिरियर वर्क करतो आपण घरामध्ये, इंटिरियर वर्क साठी किंवा डेकोरेटिव्ह वर्क साठी आपण वापरतोय व्हाईट सिमेंट. बऱ्याच आपण बघतो की जे काही घरामध्ये जे काही क्रॅक्स डेव्हलप झाले असतील, म्हणजे भिंतीचे काही तडे गेले असतात, ते क्रॅक कव्हर करण्यासाठी आपण वापरतोय व्हाईट सिमेंट. टू कव्हर दॅट क्रॅक वी आर युझिंग व्हाईट सिमेंट. आपण व्हाईट सिमेंट वापरतोय. ठीक आहे. नेक्स्ट कुठला टाइप आहे? वॉटरप्रूफ सिमेंट. वॉटरप्रूफ नाव सांगते काय? वॉटर ऍब्सॉर्ब करायला नको, त्यातनं वॉटर पास व्हायला नको, अशा ठिकाणी आपण वापरतोय वॉटरप्रूफ सिमेंट. मी कसं फॉर्म करता? The cement is formed by mixing calcium stearate. Calcium stearate
ॲल्युमिनियम स्टेरेट, जिप्सम विथ टॅनिक ऍसिड, हे आपण मिक्स करतो. कॅल्शियम स्टेरेट, ॲल्युमिनियम स्टेरेट, जिप्सम विथ टॅनिक ऍसिड हे सगळं मिक्स करून आपल्याला काय मिळतंय? वॉटरप्रूफ सिमेंट मिळते. That waterproof cement is obtained from mixing calcium stearate, aluminum stearate, gypsum with tannic acid. मग आपण काय करतोय? That cement is waterproof. बरोबर? म्हणून आपल्याला वापरतोय कॅल्शियम स्टेरेट, aluminum stearate, gypsum with tannic acid. आणि बऱ्याचदा काय करतो आपण? जे काही पोर्स असतील, म्हणजे काही स्मॉल होल्स असतील, होल्स ब्लॉक करण्यासाठी, टू ब्लॉक दॅट पोर्स वी आर युजिंग वॅक्स. म्हणजे मेन म्हणतो आपण वॅक्स, कोल किंवा टार. वॅक्स, कोल किंवा टार आपण यूज करतोय ऍज अ पोअर ब्लॉकिंग एलिमेंट. पोअर ब्लॉक करण्यासाठी आपण काय करतोय? वॅक्स, कोल किंवा टार यूज करतोय टू ब्लॉक द पोअर. आता वॉटरप्रूफ सिमेंट पुढे वापरणार आहे तर वॉटरचा कॉन्टॅक्ट आहे. म्हणजे कुठे? तुमचे डॅम असतील, तुमचा ब्रिज असेल, तुमचं स्विमिंग टँक असेल, स्विमिंग टँक, डॅम किंवा ब्रिज, इथे आपण वापरतोय वॉटरप्रूफ सिमेंट. कळतंय? काय केलं आपण? त्यात काय टाकले? कॅल्शियम स्टेरेट, ॲल्युमिनियम स्टेरेट, जिप्सम विथ टॅनिक ऍसिड अँड सम पोअर ब्लॉकिंग एलिमेंट दॅट इज वॅक्स, कोल, टार. कुठे आपण वापरतोय? स्विमिंग टँक, डॅम किंवा ब्रिजच्या कन्स्ट्रक्शन साठी आपण वापरतोय वॉटरप्रूफ सिमेंट. विद्यार्थी मित्रांनो, टाइम थोडा आपला जास्त आहे. शेवटचा टाईप बाकी थोडा संपवतो आणि आपण थांबूयात. दॅट इज लास्ट टाईप, क्विक सेटिंग सिमेंट. क्विक सेटिंग नाव सांगते. क्विक सेटिंग सिमेंट. आता क्विक सेटिंग कधी होतं? ज्यावेळेस आपण काय करतोय? ॲल्युमिना ऍड करतो. त्यावेळेस काय होतं? आपण शिकलोय इट विल, what is the function of alumina? It will over the setting time. That means it imparts the quick setting of cement. जर आपलं सिमेंट लवकर सेट होणं गरजेचं असेल अशा कंडिशन मध्ये आपण काय करतोय? त्या सिमेंट मध्ये काय करतोय? स्मॉल अमाउंट ऑफ alumina is added which reduce the time for the setting. Generally, it is prepared by adding small amount of aluminum sulfate. आणि त्यात काय म्हणून आपण जिप्सम टाकतोय. टाइम कमी करायचा, पण खूपच लवकर सेट झालं तर प्रॉब्लेम होतो. म्हणजे वॉटर मिक्स केलं तर सेट व्हायला नको, थोडाफार आपण टाइम मिळाला पाहिजे. त्यामुळे थोड्या प्रमाणात आपण जिप्सम सुद्धा त्यामध्ये ऍड करतोय. हे आपण कुठे वापरतोय? जिथे कोल्ड कंडिशन आहे आणि रेनी वॉटर जास्त प्रमाणात असेल, रेनी कंडिशन मध्ये असेल, रेनी वेदर कंडिशन असेल, तिथे आपण काय वापरतोय? म्हणजे सूर्यप्रकाश नाहीये जास्त प्रमाणात, त्यामुळे सिमेंट ड्राय व्हायला जास्त टाइम मिळणार नाही. अशा ठिकाणी म्हणजे कोल्ड कंडिशन मध्ये किंवा रेनी वेदर मध्ये आपल्याला काय गरज पडते? क्विक सेटिंग सिमेंटची गरज पडते. काय करतो आपण? कळलं? ॲल्युमिनियम टाकलं, जिप्सम जे होतं ते जिप्समचं प्रमाण कमी करायचं. पण जिप्सम काय करायचंय? रिड्यूस करायचंय. रिड्यूस द जिप्सम, increase the alumina, then we get the quick setting cement. Reduce the gypsum, increase the alumina, it will form the quick setting cement. काय केलं? कळलं? जिप्सम कमी केला आणि ॲल्युमिनाचं प्रमाण वाढवलं, त्यामुळे काय होतंय? आपल्याला क्विक सेटिंग सिमेंट मिळालं. कुठे वापरतोय? जिथं खूप बर्फाळ प्रदेश आहे, म्हणजे कोल्ड कंडिशन आहे किंवा पावसाचा भाग असते, रेनी वेदर कंडिशन आहे, अशा कंडिशन मध्ये आपण सिमेंट लवकर ड्राय व्हायला पाहिजे, त्यामुळे आपण तिथं वापरतोय क्विक सेटिंग सिमेंट. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण थांबतोय. नेक्स्ट लेक्चर आपण बघूया. छोटासा पॉईंट आपला बाकी या टॉपिक मधला सिमेंट मधला, बायो सिमेंट म्हणजे काय त्याविषयी माहिती घेऊ आपण नेक्स्ट लेक्चरला.